गुरु आए गुरु वाहे 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 गुरु आए गुरु वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ, ਇਹ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਆਓ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 9। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बेरागमाई बाणी दे अंदर अज दे पावन मुख वाक विच फरमाउंदे हन। मन रे कौन कुमत तालिनी। ये मेरे मन नूं समझाउंदे हन। कौन कुमत तालिनी, कैसी कुमती, कैसी भैड़ी मत लै ली तै। कुमत कहंदे भैड़ी मत। परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। पराई इस्त्रियां ते निंदिया, किसी दा अवगुण अगे आ जाना, ते ओ होवे भी ठीक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ ਘਰ ਬੈਠੇ,
ये निंदिया कहलाती है। रस रचियो, उस रस दे विच असीं रचे गए। राम भगत न कीनी, राम की भगती वल ध्यान नहीं है कि कुछ नाम जप लीए भाई, कोई टीवी ते सत्संग ही कर लीए 2 घड़ी, जपजी साहिब का पाठ ही कर लीए, होर कुछ नहीं, तो उधर वल ध्यान नहीं साडा। राव मुकत पंथ जानियो तै नाहिन, मुक्ति का दरवाजा पंथ या राह कह लो नहीं जानिया। गुरु तेग बहादुर जी सीरीयस होके कह रहे हैं, नहीं जानिया मन तो, मुक्ति का पंथ राह नहीं लभ्या अजे तैनूं। तै नाहिन धन जोरन को धाया, माया के पिछे लग गया है। वध तो वध बैंक बैलेंस वध जाण, इधरों भी फड़ उधरों भी फड़, कारोबार नूं वधा, बच्चियां नूं उद्यम दे। नाम का उद्यम कदी दिता है अपने बच्चों, कदी कहा पुत्र जपजी साहब कर, वाहिगुरु कर, अमृतधारी गुरसिख बन, अमृत वेले जाग, इधर वल कदी ध्यान गया तुहाडा? सतगुरु महाराज कहते हैं कि सब तो पहले अपने परिवार तो ही शुरू हो जाओ। आखो सतनाम श्री वाह। धीरे धीरे अगे आप जपो, अवरे नाम जपाओ वाली अवस्था ते तां पहुंचोगे। पहले अपनी रिश्तेदारी अंदर झाकी मारे है, कोई भैणां भरावां विच, मामियां विच, चाचियां विच, जिथे कोई कमी दिखती है कोई गल नहीं, सच्ची गल कहन ते डरिया ना करो, संकोच ना करोगे, मनोगे नहीं, कलगियां वाले तुहाडे नाल खड़ जाणगे। आखो सतनाम श्री वाह करके देखो कभी। ताई ते वीर रस आना बहुत जरूरी है। कलगीधर पिता कहते बाबा दीप सिंह जी भी पाठ करते सन, रोजाना 108 पाठ करते सन जपजी साहब, पर जदों वीर रस दिखाने की लोड़ पई तो लीक साहब गुरुद्वारा है अज भी, लीक पाती खंडे नाल बापू ने कहते जिन्हें अज शहीद होना है वो अगे वधेगा, जिन्हें डर के पीछे हटना है वो पीछे हटेगा। आखो सतनाम श्री वाह। पर मनोगे नहीं, उस वेले जो बाबा दीप सिंह जी अंदर वीर रस आया पिया सी ना, एक भी सिंह पीछे नहीं मुड़िया जी। सारिया ने उस लीक साहब गुरुद्वारे विच लीक टपती सी। आखो सतनाम श्री वाह। मोए मरने का चाव है, मरू तो हर का द्वार, कहते कोई गल नहीं आज शहीदी हो जाए, पर बाबा जी हुक्म नहीं टालना आप जी का। अमृतसर जिहड़ी बेदबी हुई है उसनूं असी चुंगल तो छुड़ाना है। अब्दाली दे बहु बेटियां नूं चुक के लै जांदा सी। जे अगर असी कायर होंदे ना, जे साडे अंदर वीर रस ना होंदा उस वेले, तो सच्ची मुच्ची यह काम बड़ा गलत हो जाना सी। ज़्यादातर हिंदू दी बेटूआं सी, सिखां दी घट सी, हिंदुआं दी। फिर भी बाबा दीप सिंह जी ने छुड़वाइयां, बाबा फूला सिंह जी ने छुड़वाइयां। इन्हां शहीदां ने अगे हो आके जाना दित्तियां अपनियां, पर डरे नहीं। अंत संग काहू नी दीना, बिरथा आप बंधाया। अंत वेले कहू काहू कोई भी तुहाडे नाल नहीं जाएगा, भावें बच्चा है, चाहे वोटी है, चाहे ये माया के भंडार हन। आखो सतनाम श्री वाह। होर ते होर जिस शरीर का मान करते हो कि मैं हाँ, मैं मेरा शरीर कितना सुंदर है, माफ करना ये भी नाल नहीं जाता। आखो सतनाम श्री वाह। ये भी इत्थे छड़ जाए, मिट्टी विच मल जाए। फूक देंगे सानू मणियां दे विच ले जाके, अग्गां दे बालन विच पा देंगे। पूरी जिंदगी हाय तोबा मचा रखी है, मेरी मेरी, नहीं जाएगा। बिरथा सतगुर कहते बिरथा अपने आप में बंधा रहे हो। ना हर भजियो न गुरजन सेवियो, न उपजे कच ज्ञाना। ना हरि दा भजन किता, ना गुरुजनां दी सेवा की। गुरुजन भी इत्थे खोलनी गल जरूरी है।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੇ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ। ਨੈ ਉਪਜਿਓ ਕਜ ਗਿਆਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਘਾਟੀ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ, ਘਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਭਾਈ, ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ। ਤੈ ਖੋਜ ਉਧਿਆਨਾ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਵਸਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਸ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਿਆ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਪੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਵਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਹੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਤ ਪਾਈ ਓਵਲੀ, ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਜੇ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਜੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਲਾਓ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਅਵਸਥਾ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਕਥਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 5-4 ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ। ਪਨਿਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਮਟਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 4-5 ਮਟਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪਨਿਹਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਨਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ। ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੌਥਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਗਊ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਘੱਲਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਛੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਛੜੇ 'ਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਾਲਣੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵਕਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਟ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਉ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣੋ,
ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਘਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਗਿਣੋ ਕਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 24 ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਲਓ ਨੀਂਦ, 19 ਰਹਿ ਗਏ। 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ, 18 ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੇ, 17.5 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁਰਖਾ ਸੋਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ। 17.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਦੱਸਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਹਿਮਬਾਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਝੂਠ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ, ਇਹ ਗਿਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 70-80 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ 17.5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਿ ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਉ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਿਲੋਚਨ ਅੱਜ ਚਾਉ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਉ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਨੌਕਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਏ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰ ਤਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਰੋਟੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਾਓ। 20 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 20